हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 50 जिला जीके एमसीक्यू જોવાના છે। मित्रों આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। મિત્રો દરરોજ આપણે જે છે આવા 50 जिला જીકેના એમસીક્યુ જે છે નવા સિલેબસ મુજબ લઈને આવીએ છીએ। જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। દરરોજ મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે। ચેનલને ખાસ મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બરાબર। तो चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधीना परिवारनी कई व्यक्तिए सरदार पटेलનું जीवन चरित्र लख्યું છે। મિત્રો महात्मा गांधीना परिवारनी कई व्यक्तिए सरदार पटेलનું जीवन जे छे ए चरित्र लख्યું છે। कई व्यक्ति आवशे? राइट आंसर मित्रों अहींया राजमोहन गांधी आवशे, बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो महात्मा गांधीना परिवारना कई व्यक्ति तो राजमोहन गांधी ए व्यक्तिए मित्रों सरदार पटेलना जीवन चरित्र विषे जे छे ए लखेलुं छे। खास याद राखजो मित्रों जाणीता इतिहासकार, चरित्र लेखक, टीकाकार अने राज्यसभाना पूर्व सभ्य, बराबर। राजमोहन गांधी आपणो जवाब बनी जशे। मित्रों सरदार पटेलનું जीवन चरित्र जे छे ने पटेल ए लाइफमां दर्शावेલું છે। એમનું પુસ્તક છે પટેલ એ લાઈફ, એમાં જે છે એ સરદાર પટેલનું જીવન જે છે એમણે દર્શાવેલું છે। ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। પંચવર્ષીય યોજનાઓની આખરી મંજૂરી કોના દ્વારા આપવામાં આવતી હતી? મિત્રો પંચવર્ષીય યોજનાઓની આખરી મંજૂરી જે છે એ કોના દ્વારા આપવામાં આવતી હતી? કોના દ્વારા આવશે? રાઈટ આન્સર राष्ट्रीय विकास परिषद आवशे, बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर अहींया बनी जशे आपणो। खास याद राखजो पंचवर्षीय योजनाओनी आखरी मंजूरी कोना द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, बराबर, एमना द्वारा जे छे आपवामां आवती हती। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, गुप्त वंशनुं राजकीय चिन्ह शुं हतुं? मित्रों गुप्त वंशनुं राजकीय चिन्ह जे छे ए शुं हतुं? गरुड़ हतुं, बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे अहींया। खास याद राखजो गुप्त वंशनुं राजकीय चिन्ह जे छे ए शुं? तो गुप्त वंशनुं राजकीय चिन्ह शुं हतुं? गरुड़ हतुं। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, भारतना बंधारणना कया अनुच्छेद मुजब लोकसभानी रचना करवामां आवे छे? मित्रों भारतना बंधारणना जे छे कया अनुच्छेद मुजब लोकसभानी रचना करवामां आवे छे? कया अनुच्छेद मुजब आवशे? राइट आंसर मित्रों अनुच्छेद 81 मुजब जे छे करवामां आवे छे। खास याद राखजो ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के भारतना बंधारणना कया अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 81 मुजब जे छे ए लोकसभानी रचना करवामां आवे छे। खास याद राखीशुं, बराबर। मित्रों तमे विडियो जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 5मो, नीचेनामांथी कोणे अरब सैन्य साथे युद्ध कर्युं अने गुर्जर देशमां पुनः स्वतंत्रता स्थापी हती? बराबर। नीचेनामांथी कोणे जे छे अरब सैन्य साथे जे छे युद्ध कर्युं अने गुर्जर देशमां पुनः स्वतंत्रता जे छे ए स्थापित करी हती? कोणे आवशे? राइट आंसर मित्रों नागभट्ट प्रथम आवशे, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर अहींया बनी जशे आपणो। खास याद राखजो नीचेनामांथी कोणे? तो नागभट्ट प्रथम अरब सैन्य साथे जे छे युद्ध कर्युं अने गुर्जर देशमां पुनः स्वतंत्रता जे छे एमणे स्थापी हती। खास याद राखजो मित्रों 8મી सदीमां नागभट्ट प्रथम थई गयो, एना विषे आपणने ख्याल होवो जोईए। 8મી सदीमां सिंघमां जे छे अरबोनुं आक्रमण रोकी तेमने हरावनार राजवी तरीके नागभट्ट प्रथम हता। एमना पूर्वजोने पूर्व राजस्थान अने माळवाना शासको हता अने मित्रों जोधपुરના प्रतिहारोनुं एमणे जे छे सार्वभौमत्व स्वीकार्युं हतुं। તેમનું રાજ્ય મારવાડથી ભરૂચ અને માળવા સુધી ફેલાયેલું હતું। ઉજ્જૈની એમની રાજધાની હતી। ગ્વાલિયરના અભિલેખમાં તેણે જે છે નારાયણની પ્રતિમા તરીકે વર્ણવ્યો છે। એના વિશે મિત્રો બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ, બરાબર। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 6. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ કરવા માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે? મિત્રો વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ કરવા માટે જે છે એ કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે? કોની આવશે? રાઈટ આન્સર સાયમા વાજેદની જે છે એ પસંદગી કરવામાં આવેલી છે। ખાસ યાદ રાખજો ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે, બરાબર। મિત્રો તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો। અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। ગુપ્ત યુગના રસાયણશાસ્ત્રી નાગાર્જુનનો નીચેના પૈકી જાણીતો ગ્રંથ કયો છે? મિત્રો ગુપ્ત યુગના રસાયણશાસ્ત્રી એવા નાગાર્જુનનો નીચેનામાંથી જાણીતો એવો ગ્રંથ જે છે એ કયો છે? કયો આવશે? રાઈટ આન્સર રસ રત્નાકર આવશે, બરાબર। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે અહીંયા। ખાસ યાદ રાખજો ગુપ્ત યુગના રસાયણશાસ્ત્રી એવા નાગાર્જુનનો નીચેનામાંથી જાણીતો ગ્રંથ કયો? તો રસ રત્નાકર એમનો જે છે જાણીતો ગ્રંથ છે। ખાસ યાદ રાખજો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના સૌપ્રથમ લોકપાલ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી? મિત્રો ભારતના જે છે સૌપ્રથમ લોકપાલ તરીકે જે છે એ નીચેનામાંથી કોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી? કોની આવશે? રાઈટ આન્સર પિનાકી ચંદ્ર ઘોષ આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા ભારતના સૌપ્રથમ લોકપાલ તરીકે કોની? તો પિનાકી ચંદ્ર ઘોષ જે છે એમની નિમણૂક કરવામાં આવેલી હતી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયું રાજ્ય ભારતનું 70% તાંબુ ઉત્પન્ન કરે છે? મિત્રો નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય જે છે એ ભારતનું 70% તાંબુ જે છે ઉત્પન્ન કરે છે? કયું રાજ્ય આવશે? ઝારખંડ આવશે, બરાબર। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો ભારતનું 70% તાંબુ જે છે એ કયું? તો ઝારખંડ જે છે એ ભારતનું 70% તાંબુ જે છે એ ઉત્પન્ન કરતું રાજ્ય છે। ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સાચા વિધાનો જણાવો। મિત્રો આપણને અહીંયા જે છે
બે વિધાનો આપેલા છે, જોવાના છે સાચા છે કે ખોટા જોઈએ આપણે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 1920માં થઈ હતી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક ગાંધીજી હતા. બરાબર, શું આવશે? બંને વિધાનો સાચા જ આપેલા છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 1920માં થઈ હતી, સાચું વિધાન છે. અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક જે છે ને એ કોણ? તો ગાંધીજી હતા. બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા આપેલા છે મિત્રો. વાત કરીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વિશે, તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ક્યાં? તો અમદાવાદમાં આવેલી છે. 18-10-1920ના રોજ એની સ્થાપના થઈ હતી. 18-10-1920ના રોજ એની સ્થાપના થઈ હતી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંસ્થાનું મિત્રો સૂત્ર યાદ રાખજો, સા વિદ્યા યા વિમુક્ત. બરાબર, સા વિદ્યા યા વિમુક્તેય એનું સૂત્ર છે. એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા બંને વિધાનો આપણને સાચા જ આપેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. સોલંકી કાળ દરમિયાન ગુજરાતના અન્ય પ્રદેશમાં આવેલ સમકાલીન રાજ્યો પૈકી ચુડાસમા રાજ્યની રાજધાની અને તેનો પ્રથમ રાજા કોણ હતો? મિત્રો, સોલંકી કાળ દરમિયાન ગુજરાતના અન્ય પ્રદેશમાં આવેલા સમકાલીન રાજ્યો પૈકી ચુડાસમા રાજ્યની રાજધાની અને તેનો પ્રથમ રાજા જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતો? કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? રાજધાની અને રાજા બંને પૂછેલું છે આપણને. બરાબર, વંથલી જે છે રાજધાની હતી અને એનો રાજા ગ્રહરીપુ હતો. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. વંથલી જુનાગઢ. બરાબર, અને એનો રાજા ગ્રહરીપુ હતો. ખાસ યાદ રાખજો. સોલંકી કાળ દરમિયાન ગુજરાતના અન્ય પ્રદેશમાં આવેલ સમકાલીન રાજ્યો પૈકી ચુડાસમા રાજ્યની રાજધાની કઈ? તો રાજધાની વંથલી અને એનો પ્રથમ રાજા કોણ? તો ગ્રહરીપુ જે છે એ પ્રથમ રાજા હતો. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ઓપન માર્કેટ પોલિસી એ કઈ પ્રક્રિયાનો ભાગ છે? ઓપન માર્કેટ પોલિસી જે છે એ કઈ પ્રક્રિયાનો ભાગ છે? કઈ આવશે રાઈટ આન્સર મિત્રો? અહીંયા ક્રેડિટ પોલિસી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપન માર્કેટ પોલિસી જે છે એ કઈ પ્રક્રિયાનો? તો ક્રેડિટ પોલિસીનો જે છે એક ભાગ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઉત્તર પ્રદેશની સૌથી મોટી બહુહેતુક રિહંદ બંધ યોજનાના પાણીને કયા જળાશયમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે? મિત્રો, ઉત્તર પ્રદેશની સૌથી મોટી બહુહેતુક રિહંદ બંધ યોજનાના પાણીને જે છે એ કયા જળાશયમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે? કયા જળાશયમાં આવશે મિત્રો? રાઈટ આન્સર ગોવિંદ વલ્લભ પંત સાગરમાં આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો. ઉત્તર પ્રદેશની સૌથી મોટી બહુહેતુક રિહંદ બંધ યોજનાના પાણીને કયા જળાશયમાં? તો ગોવિંદ વલ્લભ પંત સાગર જે છે એમાં જે છે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. એનો ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. મંગળ ગ્રહના ઉપગ્રહો કયા કયા છે? મિત્રો, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ફોબોસ અને ડીમોસ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. મંગળ ગ્રહના ઉપગ્રહો કયા? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ફોબોસ અને ડીમોસ જે છે મંગળ ગ્રહના ઉપગ્રહો છે. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. સૌરાષ્ટ્રની વિવિધ પ્રજા પૈકી કઈ એવી ખમીરવંતી પ્રજા છે જ્યાં સ્ત્રીઓમાં ઘૂમટો નથી? મિત્રો, સૌરાષ્ટ્રની વિવિધ પ્રજા પૈકી જે છે એ નીચેનામાંથી કઈ પ્રજા એવી ખમીરવંતી પ્રજા છે જેમાં સ્ત્રીઓમાં ઘૂમટો નથી? બરાબર, કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? મેર પ્રજામાં આવશે. બરાબર, મેર પ્રજા જે છે એમાં સ્ત્રીઓમાં જે છે ઘૂમટો નથી હોતો. સૌરાષ્ટ્રની વિવિધ પ્રજાઓ પૈકી જે છે ખમીરવંતી પ્રજા કઈ? તો મેર પ્રજા જે છે એમાં સ્ત્રીઓમાં ઘૂમટો નથી હોતો. બરાબર, અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગુજરાતના કાંકરાપારમાં ભારતમાં સૌથી મોટા સ્થાનિક સ્તરે નિર્મિત અણુ પાવર પ્લાન્ટની ક્ષમતા કેટલી છે? મિત્રો, ગુજરાતના કાંકરાપારમાં ભારતના જે છે સૌથી મોટા સ્થાનિક સ્તરે નિર્મિત અણુ પાવર પ્લાન્ટની ક્ષમતા જે છે એ કેટલી છે? કેટલી આવશે? 700 મેગાવોટ જેટલી છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. ગુજરાતના કાંકરાપારના જે છે એ ભારતમાં સૌથી મોટા સ્થાનિક સ્તરે નિર્મિત અણુ પાવર પ્લાન્ટની ક્ષમતા કેટલી? તો એની ક્ષમતા 700 મેગાવોટ જેટલી જોવા મળે છે. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી મળતા કેલ્સાઇટ ખનિજના જથ્થાને શાના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો, જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી મળતા કેલ્સાઇટ ખનિજના જથ્થાને જે છે એ શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? શેના તરીકે આવશે રાઈટ આન્સર મિત્રો? પનાલા ડિપોઝિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ખાસ યાદ રાખજો, જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી મળતા કેલ્સાઇટ ખનિજના જથ્થાને શેના તરીકે? તો પનાલા ડિપોઝિટ એવા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. જૂનાગઢના ગીરના જંગલોમાંથી મળતો કેલ્સાઇટ પનાલા ડિપોઝિટ તરીકે ઓળખાય છે. કેલ્સાઇટના ઉત્પાદનમાં ભારતમાં જે છે ગુજરાતનો રાજસ્થાન પછી બીજો ક્રમ છે. ખાસ યાદ રાખજો. કેલ્સાઇટના ઉત્પાદનમાં ભારતમાં જે છે ગુજરાતનો ક્રમ કયો? તો બીજો છે. પ્રથમ ક્રમે રાજસ્થાન છે. બરાબર, હવે મિત્રો કેલ્સાઇટનો ઉપયોગ રસાયણ અને ધાતુ ઉદ્યોગમાં ગળતર તરીકે થાય છે. એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઉપયોગ જે છે શેનો? તો એનો ઉપયોગ શેમાં? તો રસાયણ અને ધાતુ ઉદ્યોગમાં ગળતર તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, એના વિશે આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. આદિજાતિના લોકો માટે સૌપ્રથમ આદિવાસી શબ્દ કોણે પ્રયોજ્યો હતો? મિત્રો, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ઠક્કર બાપાએ જે છે એ પ્રયોજ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. આદિજાતિના લોકો માટે સૌપ્રથમ આદિવાસી શબ્દ કોણે? તો ઠક્કર બાપા જે છે એમણે પ્રયોજ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સૌરાષ્ટ્રના છેક વાયવ્ય છેડા પર કચ્છના અખાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વહાણવટાના અતિ મહત્વના ગણાતા સુએઝ જળમાર્ગ ઉપર આવેલું બંદર કયું છે? મિત્રો, સૌરાષ્ટ્રના છેક વાયવ્ય છેડા ઉપર કચ્છના અખાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વહાણવટાના અતિ મહત્વના ગણાતા એવા સુએઝ જળમાર્ગ પર આવેલું બંદર જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? કયું આવશે મિત્રો? ઓખા બંદર આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. બરાબર,
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી પરમાણુ સંપન્ન સબમરીન કઈ છે? મિત્રો ભારતની જે છે સૌપ્રથમ સ્વદેશી પરમાણુ સંપન્ન સબમરીન જે છે નીચેનામાંથી કઈ છે? કઈ આવશે? અરિહંત આવશે, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે, ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જૂનાગઢમાં આવેલ ઉપરકોટનો કિલ્લો 3જી સદીમાં કયા સામ્રાજ્યના શાસકો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો? મિત્રો જૂનાગઢમાં આવેલો ઉપરકોટનો કિલ્લો જે છે એ 3જી સદીમાં કયા સામ્રાજ્યના શાસકો દ્વારા જે છે એ બનાવવામાં આવ્યો હતો? કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? મૌર્ય શાસકો જે છે એમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલો હતો, ખાસ જ રાખજો. જૂનાગઢમાં આવેલ ઉપરકોટનો કિલ્લો જે છે 3જી સદીમાં કયા સામ્રાજ્યના? તો મૌર્ય સામ્રાજ્યના શાસકો દ્વારા જે છે એ બનાવવામાં આવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચીડના રસમાંથી શું બનાવવામાં આવે છે? મિત્રો શું આવશે? સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, ટર્પેન્ટાઇન બનાવવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દ્રવિડ કુળની ભાષામાં સૌથી પ્રાચીન ભાષા કઈ છે? મિત્રો દ્રવિડ કુળની ભાષામાં જે છે સૌથી પ્રાચીન ભાષા કઈ છે? તમિલ ભાષા આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, દ્રવિડ કુળની ભાષામાં જે છે સૌથી પ્રાચીન ભાષા કઈ? તો તમિલ ભાષા જે છે દ્રવિડ કુળની ભાષાઓમાં સૌથી પ્રાચીન ભાષા જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દાદા ગોરખનાથની તપોભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત એવો ધીણોધરનો ડુંગર કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મિત્રો દાદા ગોરખનાથની તપોભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત એવો ધીણોધરનો ડુંગર જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? કયા જિલ્લામાં આવશે રાઈટ આન્સર મિત્રો? કચ્છ જિલ્લામાં આવશે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. દાદા ગોરખનાથની તપોભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત એવો ધીણોધરનો ડુંગર કયા જિલ્લામાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં જોવા મળે છે ધીણોધરનો ડુંગર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સતલજથી કાલી નદી વચ્ચે કયો હિમાલય આવેલો છે? મિત્રો સતલજથી કાલી નદી વચ્ચે જે છે એ કયો હિમાલય આવેલો છે? કુમાઉ હિમાલય આવશે, બરાબર. કુમાઉ આવશે. કુમાઉ હિમાલય જે છે એ આવેલો છે. કુમાઉ હિમાલય જે છે એ સતલજથી કાલી નદી વચ્ચે જે છે કુમાઉ હિમાલય જે છે એ આવેલો છે, ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કડીનો કિલ્લો કોના દ્વારા બાંધવામાં આવ્યો હતો? કડીનો કિલ્લો મિત્રો કોના દ્વારા બાંધવામાં આવ્યો હતો? ગાયકવાડ કુળ દ્વારા જે છે બાંધવામાં આવેલો હતો, ખાસ યાદ રાખજો. કડીનો કિલ્લો કોના દ્વારા? તો ગાયકવાડ જે છે કુળ દ્વારા બાંધવામાં આવેલો હતો કડીનો કિલ્લો, બરાબર. મિત્રો તમે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે જે છે 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે સાથે સાથે ટેસ્ટ આપતું રહેવાનું છે. અને મિત્રો કોમેન્ટમાં તમારે જણાવવાનું છે તમારા 50માંથી કેટલા સાચા પડ્યા, બરાબર. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના એટર્ની જનરલ કોની મરજી હોય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવે છે? મિત્રો ભારતના એટર્ની જનરલ જે છે એ કોની મરજી હોય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવશે? કોની આવશે રાઈટ આન્સર? રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી મિત્રો ભારતના એટર્ની જનરલ જે છે એ હોદ્દો ધરાવતા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી એટર્ની જનરલ જે છે પોતાનો હોદ્દો ધરાવતા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સાબરમતી નદી ખંભાતના અખાતને મળે છે ત્યાં તેનો પટ 7 કિલોમીટર પહોળો છે, જે વિસ્તાર કયા નામે ઓળખાય છે? મિત્રો સાબરમતી નદી ખંભાતના અખાતને મળે છે ત્યાં તેનો પટ જે છે એ 7 કિલોમીટર પહોળો છે. આ વિસ્તાર જે છે કયા નામથી ઓળખાય છે? કયા નામથી આવશે રાઈટ આન્સર? કોપાલીની ખાડી, બરાબર. કોપાલીની ખાડી તરીકે એ વિસ્તાર ઓળખાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા રચવામાં આવેલ કામચલાઉ સરકારનું ઓક્ટોબર 1943માં કયા સ્થળે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું? મિત્રો સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા જે છે રચવામાં આવેલ કામચલાઉ સરકારનું ઓક્ટોબર 1943માં કયા સ્થળે જે છે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું? કયા સ્થળે આવશે મિત્રો રાઈટ આન્સર? અહીંયા સિંગાપુર ખાતે જે છે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ જ રાખજો મિત્રો. સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા રચવામાં આવેલા કામચલાઉ સરકારનું ઓક્ટોબર 1943માં કયા સ્થળે? તો સિંગાપુર ખાતે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ જ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયની હુકુમતમાં વિસ્તાર કરવાની સત્તા કોની છે? કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયની હુકુમતમાં મિત્રો વિસ્તાર કરવાની સત્તા જે છે એ નીચેનામાંથી કોની છે? સંસદની હોય છે, બરાબર. એ સત્તા જે છે એ કોની? તો સંસદની એ સત્તા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની કઈ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશનની સ્થાપના થઈ હતી? મિત્રો ભારતની કઈ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન જે છે એ ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશનની જે છે એ સ્થાપના થઈ હતી? શું આવશે મિત્રો રાઈટ આન્સર? અહીંયા બીજી આવશે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે આપણો, ખાસ યાદ રાખજો. ભારતની કઈ? તો બીજી પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન મિત્રો ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશનની જે છે એ સ્થાપના થયેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નેશનલ બ્યુરો ઓફ ઓઇલ સર્વે એન્ડ યુઝ પ્લાનિંગનું મુખ્ય મથક કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? મિત્રો નેશનલ બ્યુરો ઓફ ઓઇલ સર્વે એન્ડ યુઝ પ્લાનિંગનું મુખ્ય મથક જે છે એ નીચેનામાંથી કયા સ્થળે આવેલું છે? ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર મિત્રો? અહીંયા નાગપુર ખાતે આવેલું છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યને સૌથી પહોળી ખંડીય છાજલી છે? મિત્રો ભારતમાં જે છે એ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યને સૌથી પહોળી ખંડીય છાજલી છે? આપણા ગુજરાતને છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. ભારતમાં જે છે એ ગુજરાતને મિત્રો સૌથી પહોળી ખંડીય છાજલી જોવા મળે છે. મિત્રો ખંડીય છાજલી વિશે વાત કરીએ તો ભૂમિખંડોના કિનારા પાસે આવેલા સમુદ્ર અને મહાસાગરોના આશરે 200 મીટર ઊંડાઈ સુધીના મેદાનના ભાગને જે છે ને એ ખંડીય છાજલી કહેવામાં આવે છે. શું આવશે?
ભૂમિખંડોના કિનારા પાસે આવેલા સમુદ્ર અને મહાસાગરોના આશરે 200 મીટર ઊંડાઈ સુધીના મેદાનના ભાગને જે છે ને એ ખંડીય છાજલી કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, ખંડીય છાજલી સમુદ્ર કિનારાથી શરૂ થઈ ખંડીય ઢોળાવો ઉપર પૂરી થાય છે. બરાબર, એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસ માટેનું મહત્વનો આધારભૂત ગ્રંથ પ્રબંધ ચિંતામણી કોણે રચેલ છે? ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસ માટેનો મિત્રો મહત્વનો આધારભૂત ગ્રંથ જે છે પ્રબંધ ચિંતામણી. બરાબર, આ ગ્રંથ કોણે લખેલો છે? કોણે આવશે રાઈટ આન્સર? મેરુતુંગ સુરી. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચૂંટણી સમયે આંગળી પર નિશાન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શાહીમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે? મિત્રો, ચૂંટણી સમયે આંગળી ઉપર નિશાન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શાહી જે છે એ શાહીમાં શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? સિલ્વર નાઇટ્રેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ચૂંટણી સમયે આપણી આંગળી ઉપર જે નિશાન કરવામાં આવે છે એમાં જે છે શેનો તો સિલ્વર નાઇટ્રેટ એનો જે છે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એની શાહીમાં. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વાયુ પ્રદૂષણ સૂચકાંક નીચેનામાંથી કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ છે? વાયુ પ્રદૂષણ સૂચકાંક જે છે નીચેનામાંથી કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ છે? કોના દ્વારા આવશે મિત્રો રાઈટ આન્સર? કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 2011ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર નીચેનામાંથી કયો જિલ્લો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો છે? મિત્રો, 2011ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર જે છે એ નીચેનામાંથી કયો જિલ્લો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો છે? કયો જિલ્લો આવશે મિત્રો? અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો અમદાવાદ જિલ્લો આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, 2011ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર નીચેનામાંથી કયો જિલ્લો હતો? અમદાવાદ જિલ્લો મિત્રો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વતંત્ર ભારતમાં પૂર્વ કિનારા પર બનાવવામાં આવેલ પહેલું મુખ્ય બંદર નીચેનામાંથી કયું હતું? મિત્રો, સ્વતંત્ર ભારતમાં પૂર્વ કિનારા ઉપર બનાવવામાં આવેલું પહેલું મુખ્ય બંદર જે છે નીચેનામાંથી કયું હતું? કયું આવશે? પારાદ્વીપ બંદર આવશે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. સ્વતંત્ર ભારતમાં પૂર્વ કિનારા પર બનાવવામાં આવેલ પહેલું મુખ્ય બંદર નીચેનામાંથી કયું? તો પારાદ્વીપ બંદર જે છે એ પહેલું મુખ્ય બંદર હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઔરંગા નદી ક્યાંથી નીકળે છે? મિત્રો, ઔરંગા નદી જે છે એ ક્યાંથી નીકળે છે? ક્યાંથી આવશે રાઈટ આન્સર? ધરમપુરના ડુંગરમાંથી નીકળે છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, ઔરંગા નદી જે છે એ ક્યાંથી? તો ઔરંગા નદી જે છે ને એ ધરમપુરના ડુંગરમાંથી નીકળે છે. મિત્રો, આ નદી પ્રારંભિક રૂપમાં જે છે એ બે અલગ અલગ શાખાઓ માન અને તાન નામથી ઓળખાય છે. એ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આ નદીઓના સંગમ ધરમપુર તાલુકાના મરલા ગામ પાસે થાય છે અને મિત્રો ત્યારબાદ એ ઔરંગા નદીના નામે ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ નદી જે છે પ્રારંભિક રૂપમાં બે અલગ અલગ શાખાઓ માન અને તાન નામથી ઓળખાય છે અને આ નદીઓનો સંગમ ધરમપુર તાલુકાના મરલા ગામે થાય છે. ત્યારબાદ તે ઔરંગા નદીના નામે ઓળખાય છે. ઔરંગા નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન મિત્રો ધરમપુરની ટેકરીઓ છે અને એની ઉપશાખા વાંકીના નામે પણ ઓળખાય છે. આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 40મો, કુમારપાળની સિદ્ધિઓ પર સાચા વિધાનો જણાવો. કુમારપાળની સિદ્ધિઓ વિશે આપણને વિધાનો આપેલા છે, જોઈએ આપણે. તારંગામાં અજીતનાથ મંદિર અને વડનગર કોટ જણાવ્યો. અપુત્રિકા ધનનો ત્યાગ કર્યો. ગિરનાર પર પગથિયા બંધાવ્યા. આપેલ તમામ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. કુમારપાળની સિદ્ધિઓ વિશે આપણને બધા વિધાન આપેલા છે એ સાચા આપેલા છે. તારંગામાં અજીતનાથ મંદિર અને વડનગર કોટ જણાવ્યો સાચું વિધાન છે. અપુત્રિકા ધનનો ત્યાગ કર્યો આ વિધાન પણ સાચું છે. ગિરનાર પર પગથિયા બંધાવ્યા આ વિધાન પણ સાચું છે. તમામ વિધાનો આપણને સાચા આપેલા છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અંગેનો વટહુકમ જારી કરવામાં આવેલ છે? મિત્રો, બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અંગેનો વટહુકમ જારી કરવામાં આવેલ છે? શું આવશે મિત્રો? કલમ 123 આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના અન્ન સુરક્ષા અંગેનો હક એ કેવો હક છે? મિત્રો, ભારતના અન્ન સુરક્ષા અંગેનો હક જે છે એ કેવો હક છે? કેવો આવશે રાઈટ આન્સર? કાનૂની હક આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ભારતના અન્ન સુરક્ષા અંગેનો હક જે છે એ કેવો? તો કાનૂની હક છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સાહિત્યકાર ગંગા સતીની કૃતિ જણાવો. મિત્રો, સાહિત્યકાર એવા ગંગા સતીની કૃતિ જે છે નીચેનામાંથી કઈ છે? કઈ આવશે? મેરુ રે ડગે. બરાબર, મેરુ રે ડગે આ જે છે એ ગંગા સતીની કૃતિ છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, વાત કરીએ ગંગા સતી વિશે તો એમનું પૂરું નામ છે, ખાસ યાદ રાખજો, ગંગાબા કહળસંગ ગોહિલ. બરાબર, એમનું પૂરું નામ શું? તો ગંગાબા કહળસંગ ગોહિલ એમનું પૂરું નામ છે. જન્મ એમનો ભાવનગર જિલ્લાના રાજપરામાં થયો હતો અને મિત્રો એમણે સમાધિ લેતા પહેલાં એમના શિષ્ય પાનબાઈને 52 દિવસ સુધી જે છે એક એક રચના સંભળાવી હતી, જે હાલમાં ભજનો રૂપે પ્રચલિત છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, એમને જે છે સમાધિ લેતા પહેલાં તેમના શિષ્ય પાનબાઈને 52 દિવસ સુધી જે છે એક એક રચના સંભળાવી હતી, જે હાલમાં જે છે ભજન રૂપે પ્રચલિત છે. એમના સાહિત્યો વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો વીજળીને ચમકારે, મેરુ રે ડગે, શીલવંત સાધુ, બરાબર, ભક્તિ કરવી તેણે, આ બધા એમના સાહિત્યો છે.
એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 44મો. નીચેના પૈકી કોણે 1470 પછી શાસન કર્યું અને અમદાવાદના સુલતાનને જ્યારે જરૂર ઊભી થઈ ત્યારે પાયદળ અને અશ્વદળ પૂરા પાડ્યા હતા? મિત્રો, નીચેનામાંથી કોણે જે છે 1470 પછી શાસન કર્યું અને અમદાવાદના સુલતાનને જ્યારે જરૂર ઊભી થઈ ત્યારે પાયદળ અને અશ્વદળ પૂરા પાડ્યા હતા? કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? ગોહિલો આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કૃત્રિમ ઉપગ્રહમાં વિદ્યુત ઉર્જાનો સ્ત્રોત શું છે? મિત્રો, કૃત્રિમ ઉપગ્રહમાં વિદ્યુત ઉર્જાનો સ્ત્રોત જે છે એ નીચેનામાંથી શું છે? શું આવશે રાઈટ આન્સર? સૌર કોષો આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બરોડા રાજ્ય મુંબઈ રાજ્ય સાથે કયા વર્ષમાં વિલીન થયું હતું? મિત્રો, બરોડા રાજ્ય જે છે મુંબઈ રાજ્ય સાથે કયા વર્ષમાં વિલીન થયું હતું? કયા વર્ષમાં આવશે? 1949ના વર્ષમાં જે છે એ બરોડા રાજ્ય મુંબઈ રાજ્ય સાથે જે છે એ વિલીન થયેલું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કઈ સરકારી એજન્સીએ સૌર પેનલ માટે સ્ટાર લેબલિંગ પ્રોગ્રામ ઘડ્યો છે? મિત્રો, કઈ સરકારી એજન્સીએ જે છે સૌર પેનલ માટે જે છે સ્ટાર લેબલિંગ પ્રોગ્રામ જે છે એ ઘડ્યો છે? શું આવશે રાઈટ આન્સર? બ્યુરો ઓફ એનર્જી FENG છે આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. બ્યુરો ઓફ એનર્જી FECNC આવશે. બરાબર, FECNC ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કલરીય પટ્ટુ કઈ કળા સાથે સંકળાયેલ છે? કલરીય પટ્ટુ જે છે કઈ કળા સાથે સંકળાયેલ છે? યુદ્ધ કળા આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. કલરીય પટ્ટુ જે છે શેની સાથે? તો યુદ્ધ કળા સાથે સંકળાયેલ છે મિત્રો કલરીય પટ્ટુ. બરાબર, 4થી સદીમાં કેરળ રાજ્યમાં ઉદ્ભવેલી આ માર્શલ આર્ટ કળા ભારતમાં જોવા મળતી માર્શલ આર્ટ કળામાં સૌથી પ્રાચીન કળાઓમાંથી આ એક ગણાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. અને કલરી એક મલયાલમ ભાષાનો શબ્દ છે જેનો અર્થ એક ખાસ પ્રકારની વ્યાયામશાળા, તાલીમ કેન્દ્ર કે વિદ્યાલય એવો થાય છે. અને કલરીય પટ્ટુમાં મહિલાઓ પણ જોવા મળે છે. એના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બોલવામાં અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ અને સંસ્કૃતિના કયા પાસામાં આવતું પરિવર્તન છે? બોલવામાં અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ જે છે એ સંસ્કૃતિના કયા પાસામાં આવતું પરિવર્તન છે? શું આવશે? અભૌતિક આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો, જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટ 50મો ક્વેશ્ચન. સમુદ્રગુપ્તને ભારતના નેપોલિયનની ઉપાધિ કોણે આપી હતી? મિત્રો, સમુદ્રગુપ્તને જે છે એ ભારતના નેપોલિયનની ઉપાધિ જે છે કોણે આપી હતી? કોણે આવશે? A.V. સ્મિથ. બરાબર, A.V. સ્મિથે જે છે સમુદ્રગુપ્તને ભારતના નેપોલિયનની ઉપાધિ આપેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો, જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, પશ્ચિમના પીર આપા ગીગા અને પાડા પીરની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. પશ્ચિમના પીર આપા ગીગા અને પાડા પીરની સમાધિ ક્યાં? તો આનો એક આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. મિત્રો, સાથે સાથે જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. બરાબર, તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર મિત્રો આપણે જે છે આવા જીકેના વિડીયો લઈને આવીએ છીએ. તો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. બરાબર, તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.